Praise be to God. We praise God once again for this time the Lord God has given us. We welcome all of you in the most blessed and holy name of our Lord and Savior Jesus Christ. We welcome on behalf of the Kodambakkam Christian Assembly and Gospel Literature Ministry Bookshop in Chennai. To begin with, we request Elder Brother John Tarian. He is the elder of Kodingapuram Christian Assembly in Chennai. Brother Johnson Tarian to open with a word of prayer. Over to Brother Johnson Tarian. Can you hear? Hello? Can you hear me? Yeah. Yes. Yeah. Praise the Lord. Our loving Father in heaven, we thank you for and praise you for this blessed time. It is happy to see so many Christian brothers together in this meeting. You are a loving God who brought all of us from different places and different churches through this Zoom application. God, we pray that the meeting will develop unity among the churches. Also, we pray for all the dear ones who came for this meeting to attend for the Bible study. God, we know that your presence will be there throughout this meeting, and also we know that we are precious in your eyes, and you loved us so much that you gave your only begotten Son and to die on the cross to redeem us from our sin. And also, God, we pray for the Brother Paul Emmanuel, who is going to give the message from the Word of God. Be with him and be with him throughout this program, and also bless him and give him all these right and correct thoughts in this Bible program. Please fill our hearts with the mighty Word of God so that nothing else will be coming into our mind. God, we know that our difficult days are again will be coming with us, so that be with us and also guide us. But in Psalm 91:15, you promise that you will be with us in the difficult times, and you will deliver us and you will honor us. That promise is sufficient for us to overcome all the difficulties in our life at present and in future. God, finally bless everybody who came for this special meeting. Be with them and also bless them with the grace and mercy. God, we pray all this in the blessed mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. We thank Brother John Tarian for the prayer. May God bless him, apparently the days to come. Now the next session is a singing session. We have the songs, 2 songs usually being sung, and this time it is from Kadalur, Brother Jabbar Singh, and he will lead us with the songs. Over to Brother Singh. Thank you, brother. Can you hear me? Yes, brother. Thank you, brother. மீண்டுமாக இணையதளத்தின் மூலமாக இணைந்திருக்கின்ற அனைவருக்கும் கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்துக்கள். கோடம்பாக்கம் சபையின் சார்பாக நடத்தப்படுகின்ற இந்த நிகழ்ச்சியிலே
பாடல்களை பாடும்படியாக தேவன் கொடுத்த வாய்ப்புக்காக தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். கூடுதல் சிறப்பாக சகோதரன் பால் இமானுவேல் அவர்கள் இந்த இணையதளத்தில் இணைந்திருக்கிறார்கள். சகோதரர் அவர்களை நீண்ட நாட்களாக அறிவோம். சிறு வயதிலிருந்து நாங்கள் அவருடைய பிரசங்கத்தை கேட்டு நாங்கள் வளர்ந்தவர்கள். இந்த நிலையிலே இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொள்வதிலே தேவன் கொடுத்த கிருபைக்காக நான் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துவோம். இப்பொழுது தேவனை துதித்து பாடும்படியாக 157வது பாடலை பாடலாம். 157 சாங் நம்பர். இந்த பாரிலே எனக்கு என்ன வேண்டும் என்று அந்த பக்தன் எழுதுகின்ற பொழுது அவரது புகழை பாடுகின்ற அந்த பாடல் மட்டுமே எனக்கு போதும் என்று சொல்லி பாடக்கூடிய அந்த தூயாதி தூயவரே என்கின்ற பாடல். சாங் நம்பர் 157. பாரில் எனக்கு வேறென்ன வேண்டும், உயிருள்ளவரை நின் புகழ் பாட வேண்டும். தூயாதி தூயவரே உமது புகழை நான் பாடுவேன். தூயாதி தூயவரே உமது புகழை நான் பாடுவேன். பாரில் எனக்கு வேறென்ன வேண்டும், உயிருள்ள வரை நின் புகழ் பாட வேண்டும். பாரில் எனக்கு வேறென்ன வேண்டும், உயிருள்ள வரை நின் புகழ் பாட வேண்டும். தூயாதி தூயவரே உமது புகழை நான் பாடுவேன். சீடரின் கால்களை கழுவினவர் செந்நீரால் என் உள்ளம் கழுவிடுமே. சீடரின் கால்களை கழுவினவர் செந்நீரால் என் உள்ளம் கழுவினீரே. பாரில் எனக்கு வேறென்ன வேண்டும், உயிருள்ளவரை நின் புகழ் பாட வேண்டும். பாரில் எனக்கு வேறென்ன வேண்டும், உயிருள்ளவரை நின் புகழ் பாட வேண்டும். தூயாதி தூயவரே உமது புகழை நான் பாடுவேன். துயரங்கள் பாரினில் அடைந்தவரே துன்பங்கள் தாங்கிட பலன் தந்தீரே. துயரங்கள் பாரினில் அடைந்தவரே துன்பங்கள் தாங்கிட பலன் தந்தீரே. பாரில் எனக்கு வேறென்ன வேண்டும், உயிருள்ளவரை நின் புகழ் பாட வேண்டும். பாரில் எனக்கு வேறென்ன வேண்டும், உயிருள்ளவரை நின் புகழ் பாட வேண்டும். தூயாதி தூயவரே உமது புகழை நான் பாடுவேன். தம் ஜீவன் எனக்காக தந்தவரே என் உள்ளம் பலியாக ஏற்றிடுமே. தம் ஜீவன் எனக்காக தந்தவரே என் உள்ளம் பலியாக ஏற்றிடுமே. பாரில் எனக்கு வேறென்ன வேண்டும், உயிருள்ளவரை நின் புகழ் பாட வேண்டும். பாரில் எனக்கு வேறென்ன வேண்டும், உயிருள்ளவரை நின் புகழ் பாட வேண்டும். தூயாதி தூயவரே உமது புகழை நான் பாடுவேன்.
பரலோகில் இடம் உண்டு என்றவரே, பரிவாக எனக்கிடம் தந்தவரே. பரலோகில் இடம் உண்டு என்றவரே, பரிவாக எனக்கிடம் தந்தவரே. பாரில் எனக்கு வேறென்ன வேண்டும், உயிருள்ள வரை நின் புகழ் பாட வேண்டும். பாரில் எனக்கு வேறென்ன வேண்டும், உயிருள்ள வரை நின் புகழ் பாட வேண்டும். தூயாதி தூயவரே, உமது புகழை நான் பாடுவேன். தூயாதி தூயவரே, உமது புகழை நான் பாடுவேன். அடுத்த பாடலாக நாம் 695வது பாடலை நாம் பாட இருக்கிறோம். சாங் நம்பர் 695. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 22ஆம் அதிகாரம் 37ஆம் வசனத்திலே பார்க்கின்ற வண்ணமாக, உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும், உன் முழு ஆத்மாவோடும், உன் முழு மனதோடும் அன்பு கூறுவாயாக என்று நாம் அந்த வசனத்திலே பார்க்கிறோம். அதனுடைய அடிப்படையில் எழுதப்பட்ட பாடல். இந்த பாடல் மோர் லவ் மோர் பவர் என்கின்ற பாடலினுடைய அடிப்படையிலே உருவான ஒரு பாடல். அன்பு கூறுவேன், அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாய். அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாய், ஆராதிப்பேன் இன்னும் ஆர்வமாய். அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாய், ஆராதிப்பேன் இன்னும் ஆர்வமாய். முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன், முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவேன். ஆராதனை 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 ஆராதனை. எபினேசரே எபினேசரே, இதுவரையில் உதவி செய்தே. எபினேசரே எபினேசரே, இதுவரையில் உதவி செய்தே. இதுவரையில் உதவி செய்தே. உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன், முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவேன். ஆராதனை 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 ஆராதனை. எல்ரோகி எல்ரோகி, என்னை கண்டீரே நன்றியா. எல்ரோகி எல்ரோகி, என்னை கண்டீரே நன்றியா. என்னை கண்டீரே நன்றியா. உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன், முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவேன். ஆராதனை 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 ஆராதனை.
ஏகோவாரப்பா ஏகோவாரப்பா சுகம் தந்தீரே நன்றியேயா ஏகோவாரப்பா ஏகோவாரப்பா சுகம் தந்தீரே நன்றியேயா சுகம் தந்தீரே நன்றியேயா உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன் முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவேன் ஆராதனை 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 அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமா ஆராதிப்பேன் இன்னும் ஆர்வமா அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமா ஆராதிப்பேன் இன்னும் ஆர்வமா உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன் முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவேன் ஆராதனை 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 Thank you, brother. Thank you, Brother Jabba Singh from Kadalur, for the two beautiful songs. May God bless you more in the days to come, like this singing for the glory of God. We once again welcome all of you in the most blessed and glorious name of our Lord and Savior Jesus Christ. We welcome on behalf of the Kodambakkam Christian Assembly in Chennai. As we had for the past 2 days, today also, by the grace of God, we have with us Evangelist Paul Emmanuel from Sankaran Kovil. We thank God for his presence. May God be with him as he had taken a difficult subject on a part of eschatology, that is millennial kingdom, and that is the Bible study we were doing the last 2 days. It was so wonderful that the time going we did not know, and we praise God for the way the dear servant had taken, Lord's servant had taken the subject and handled it. We praise God for everything. The points that we had dealt with yesterday alone is the governance of the millennial kingdom, who are all part of it. New Testament saints, Old Testament saints, tribulation saints, all of them will receive reward and are part of the governance. David is going to have a special place in millennial kingdom, governance over Israel. Jesus Christ, the King of Kings for the whole world. 4 perspectives we have seen: the Son of David, the Son of Abraham, the Son of Man, and the Son of God. The governance order or structure is as follows: Jesus Christ, the head of everything, the Lord, the Son of God, and then we see David, then the apostles, then together we, all the Old Testament saints, New Testament saints, and tribulation saints would be there in the governing of the, or in the governance of the millennial kingdom. So this is what we had been dealing yesterday. We praise God for what the Spirit of God had enabled the dear servant to speak about. We are also going to hear about this message, the continuance, this evening also.
And we also have along with us Brother Surendran from Royapuram Bethany Assembly in Chennai. He'll be translating the Tamil message to English, and we praise God for his presence also. And we welcome all of you once again to be for the blessing of the message. We request Brother Prabhakaran from Royapuram Christian Assembly, Bethany Assembly, father of Surendran, Brother Prabhakaran from Royapuram Bethany Assembly in Chennai, to pray for the blessing of the message. Over to Brother Prabhakaran. Praise the Lord. Brother கேக்குதா? கேக்குதுங்க. உங்களை அளவில்லாமல் நேசிக்கின்ற பரலோக பிதாவே, இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நல்ல மாலை நேரத்துக்காக நாங்கள் உம்மை துதிக்கின்றோம், ஸ்தோத்திரிக்கின்றோம். உம்முடைய கிருபை காலைதோறும் எங்களுக்கு புதிதா இருக்கிறதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். உம்முடைய பெரிதான கிருபையினாலே நீர் எங்களை ரட்சித்து உம்முடைய பிள்ளைகளாய் எங்களை நீர் மாற்றி இருக்கிற தயவுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். உம்முடைய பிள்ளைகளாக நாங்கள் கூடி வந்து உம்முடைய வார்த்தைகளை கேட்கும்படியாக எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற நல்ல தருணத்திற்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். கடந்த 2 நாட்களாக 1000 வருட அரசாட்சியை குறித்த அநேக அம்சங்களை உம்முடைய தாசன் மூலமாக நாங்கள் தியானிக்கும்படியாக கொடுத்த அந்த நல்ல கிருபைகளுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். ஆண்டவரே, நாங்களும் அந்த 1000 வருட அரசாட்சியில உம்மோடு கூட ஆளுகை செய்வோம் என்கின்ற அந்த பிரிதான ஸ்லாக்கியத்திற்காக, அந்த நம்பிக்கைக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். இந்த வேளையிலும் ஆண்டவரே, உம்முடைய தாசனை எடுத்து நீர் பயன்படுத்த போகிற கிருபைகளுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். அதுபோல மொழிபெயர்க்கக்கூடிய சுரேந்தருக்கு வேண்டிய கிருபைகளை கொடுத்து நீர் வழிநடத்தி அருளும். ஆண்டவரே, இந்த நெட் எந்த ஒரு தடையும் இல்லாதபடிக்கு எல்லோரும் உம்முடைய வார்த்தைகளை தெளிவாய் கேட்டு பயனடைய நீர் உதவி செய்தாரலும். இந்த வேலை எங்களுக்கு ஆசீர்வதித்து கொடுத்தாரலும். துதிகன மகிமை எல்லாவற்றையும் உமக்கே செலுத்துகின்றோம். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பெற்ற பரிசுத்த நாமத்திலே ஸ்தோத்திரத்தோடு வேண்டிக் கொள்கிறோம், ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென். Thank you, Brother Prabhakaran from Royapuram Christian Assembly, for the prayer. May God bless you. Now we are going to the message. Over to Brother Paul Emmanuel in Sankaran Kovil and Brother Surendran in Chennai. உண்மையுள்ள சாட்சியும் மரித்தோரிலிருந்து முதற் பிறந்தவரும் பூமியின் ராஜாக்களுக்கு அதிபதியுமாய் இருக்கிற ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ஒப்பற்ற திருநாமம் இன்றும் என்றும் மகிமைப்படுவதாக. May the name of our Lord Jesus Christ be glorified for now and forevermore, who is the true witness, who is the King of Kings, and who is the great God. மீண்டும் இந்த 3வது நாளிலே ஆண்டவருடைய வசனத்தோடு இந்த இணையத்தில் இணைந்திருக்கிற உங்கள் முன்பாக நிற்பதில் எல்லையற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். I am indeed very happy to stand before you in this 3rd day of this meeting. நீதிமொழிகளின் புத்தகத்திலே 31வது அதிகாரத்தில் குணவதியான ஒரு பெண்ணை பற்றி விவரண குறிப்பு சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் அறிவோம். In Proverbs chapter 31, we read about the good virtuous women. அந்த பெண்ணை பற்றி சொல்லப்பட்டு வருகிற பல அம்சங்களிலே ஒன்று, அவள் தன் வருங்காலத்தை நினைத்து மகிழுகிறாள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. And one of the aspect about that virtuous woman is that she is rejoicing about her future. அதுபோல கர்த்தருடைய சபையாகிய மனவாட்டி ஆண்டவர் தனக்கென்று ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிற எதிர்கால மகிமையான அனுபவங்களை எண்ணி பார்க்கும்போது அகழ்மகிழ்கிறதை, பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறதை நாம் உணர முடிகிறது. Likewise, the bride of Christ, who is the church, is going to rejoice by thinking about the future things that God has kept in store for us. கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நமக்கு ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிற எதிர்கால மகிமையான அனுபவங்களை எண்ணி பார்க்கும்போது நம்முடைய மனதில் 1000 பட்டாம்பூச்சிகள் சிறகடிப்பதை போன்ற ஒரு உணர்வு ஏற்படுகிறது. When we think about the blessed future that we are having in Christ in future, it feels like 1000
butterflies are flying around in our stomach. எந்த காலத்திலும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற பரிசுத்தவான்களுக்கு ஆறுதலையும் மகிழ்ச்சியையும் உற்சாகத்தையும் கொடுத்திருப்பது எதிர்காலத்தில் ஆண்டவர் ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கிற மகிமையை பற்றி நினைப்பதினாலேதான். Whenever we think about the blessed future that God is preparing for us, for all the saints, it has been comforting the saints of this day and for all the saints who have lived in the past. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே சொல்லொண்ணாத துயரங்களினூடாக கடந்து போன ஒரு தேவ மனிதர். Apostle Paul is a man who has gone through a lot of tribulations and sufferings in his life. 2 கொரிந்தியர் 11ஆம் அதிகாரம் 23வது வசனத்திலிருந்து அவர் அனுபவித்த பாடுகளை பற்றிய ஒரு பட்டியலை கொடுத்திருக்கிறதை நாம் வாசிக்க முடியும். In 2 Corinthians chapter 11 and verse 23 onwards, we can see the list of sufferings that Paul has undergone. அதிலே நான் என்று பவுலப்போஸ்தலன் எழுதியிருக்கிற அந்த இடத்திலெல்லாம் நம் ஒவ்வொருவருடைய பெயரையும் வைத்து அல்லது நம்மை அந்த இடத்திலே நாம் வைத்து வாசித்து பார்ப்போமானால் அதில் எத்தனை விதமான பாடுகள் நாம் அனுபவித்திருப்போம் என்று சொல்ல முடியாது நம்மில் அநேகர். Most of us, if we put our name instead of the word I, whenever the Paul is mentioning about the suffering, we would not know how much suffering that we have undergone in this life. அந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய பாடுகளினூடாக கடந்து போன ஒரு மனிதர். And Apostle Paul has gone through such great tribulations in his life. ஆனால் அதன் நடுவிலும் அவர் சோர்ந்து போகாமல் வெற்றிகரமாய் தைரியமாய் தன்னுடைய ஓட்டத்தை ஓடி முடிப்பதற்கு அவரை ஊக்குவித்த சக்தி என்னவென்று கேட்டால் பல உண்டு. அதில் ஒன்று எதிர்காலத்தில் ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிற மகிமையை குறித்த சிந்தனை தான். Even in that particular suffering situation, Paul was not discouraged. He was motivated and he was still going forward. One of the reasons for his motivation is that there are many reasons, but one of those is the things that are going to happen to him in future. தாம் அனுபவிக்கின்ற பாடுகளையும் இனிமேல் வெளிப்பட போகும் மகிமையையும் பவுலப்போஸ்தலன் அவ்வப்போது ஒப்பீடு செய்து பார்ப்பது உண்டு. Very often Apostle Paul is comparing the future glory with the current sufferings that he is undergoing. அதனாலே தான் அவர் எழுதியிருக்கிறார், இக்காலத்து பாடுகள் இனி வெளிப்பட போகும் மகிமைக்கு ஒப்பிடத்தக்கவைகள் அல்ல என்று. That is why he has written that present day sufferings are nothing compared to the glorious future that we are going to have. எப்பொழுது ஒரு விசுவாசி நித்தியத்தை குறித்த சிந்தனை உள்ளவர்களாக இந்த பூமியிலே வாழ்கிறார்களோ அப்போது எந்த எதிர்ப்புகளையும் தடைகளையும் சமாளித்து அவர்களால் வெற்றிகரமாய் பயணிக்க முடியும் என்பதற்கு இது நல்ல உதாரணமாக இருக்கிறது. This is a great example. For example, like when a believer is having this kind of a thought that we are going to have a victorious future and glory in future, we can overcome all the obstacles and struggles that are coming across our life. அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு பாடு அனுபவிக்கிற விசுவாசிகளுக்கு தம்முடைய முதல் நிருபத்தை எழுதினார். Apostle Peter wrote this first epistle to the believers that are suffering. முதல் 2 வசனங்களில் வாழ்த்துரை சொல்லிவிட்டு In the first 2 verses he gave some salutation. அடுத்த விஷயத்தை சொல்ல ஆரம்பிக்கும் போது எடுத்த எடுப்பிலேயே அந்த விசுவாசிகளுடைய சிந்தனைகளை நித்தியத்தில் ஆண்டவர் ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கிற அழியாததும் மாசற்றதும் வாடாததுமான சுதந்திரத்தின் பக்கமாக கொண்டு போகிறார். And when he proceeded to write, he immediately get into the topic about future, telling that the believers are going to experience some indestructible, wonderful things in future. ஏனென்றால் அந்த பாடுகளினூடாக கடந்து போன விசுவாசிகளை நித்தியத்தை குறித்த அதிலே ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கிற மகிமையான ஆசீர்வாதங்களை நினைப்பூட்டும் போது அவர்கள் புத்துணர்வு பெறுவார்கள் என்பதற்காக. So he knew that these believers are already going through a lot of suffering. When he talks to them about the future things and future glory, they will be encouraged and they will be going forward in their Christian life. இந்த உலக வாழ்க்கையிலே ஒரு விதத்தில் இல்லாவிட்டால் இன்னொரு விதத்தில் வித்தியாசமான பாடுகளினூடாக நாம் அநேகர் கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறோம். Most of us in this earthly life, one way or the other, we are going through different types of sufferings. ஆனால் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே நம்மை தைரியப்படுத்தி வெற்றிகரமாய் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே முன்னேறுவதற்கு ஊக்கம் கொடுப்பது நித்தியத்தை பற்றிய நம்முடைய சிந்தனை. But when we meditate about the future things that are going to happen to us, even in any circumstance of our life, it will encourage us and motivate us to go forward without any discouragement. தம்முடைய பிள்ளைகள் நித்தியத்தின் வெளிச்சத்தில் இந்த தற்காலிகமான வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்று ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார். God is expecting his children to live this present life with the light of eternity. அதனாலதான் இந்த 1000 வருட அரசாட்சியை பற்றி இந்த நாட்களிலே நாம் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். That is why we are meditating about the millennial kingdom in these days. 1000 வருட அரசாட்சியை பற்றிய பல்வேறு விஷயங்களை கடந்த 2 தினங்களிலாக நாம் சிந்தித்தோம்.
In the past 2 days, we were considering a lot of things about the millennial kingdom. உங்களில் அநேகர் ஆர்வமாக அதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதை அறிந்து நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். Many of you have been listening to this very keenly, so I thank God for that. 1000 வருட அரசாட்சி என்பது ஒரு விசாலமாக படிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம்தான். என்றாலும் இந்த 3 தினங்களுக்குள்ளாக மொழியாக்கத்தோடு சேர்ந்து குறுகின இந்த நேரத்திற்குள்ளாக எவ்வளவு சொல்ல முடியுமோ அவைகளை ரத்ன சுருக்கமாகத்தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டு வருகிறேன். This millennial kingdom is a subject that we need to study in detail, but within these 3 days with translation as well, within the limited time that is available, I am giving you all the nutshell of the millennial kingdom. அதனாலே சில விஷயங்களை நான் சொல்லாமலேயே கடந்து போக வேண்டியது இருக்கிறது. சில விஷயங்களிலே அதிகம் விளக்கம் கொடுக்காமலேயே சுருக்கமாக சொல்லிக் கொண்டு போக வேண்டிய நிலைமை ஏற்படுகிறது. Therefore, certain things I cannot explain it fully, and certain things I have to just mention and go forward. அதனாலே இது தொடர்பாக உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருக்குமானால் நீங்கள் தாராளமாக உங்களுடைய சகோதரன் என்ற முறையிலே என்னிடத்தில் தொலைபேசியிலே தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய சந்தேகத்தை நீங்கள் கேட்கலாம். So if you have any other doubts related to this topic, you can take the liberty of giving a call to me, and then you can clarify your doubts to me directly. நாம் எல்லாருமே வேதத்தை படிக்கிற மாணவர்கள். ஆகையினாலே வாழ்க்கை முழுவதும் படித்தாலும் முடிக்க முடியாததுதான் கர்த்தருடைய வசனம். All of us are students of the word of God. Even if we study for a lifetime, we cannot understand everything fully. அதனாலே நாம் இணைந்து கற்போம், கற்றவைகளுக்கு ஏற்பார் போல நிற்போம். So let us all learn together and let us live according to what we have learned. ஒருவேளை என்னுடைய தொலைபேசி எண் உங்களுக்கு இல்லாமல் இருக்குமானால் சகோதரர் ஜான்சன் அவர்களிடத்திலே நீங்கள் சந்தோஷ் ஜான்சன் அவர்களிடத்திலே நீங்கள் என்னுடைய நம்பரை கேட்டு வாங்கிக் கொள்ளலாம். நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். நான் சொல்லுகின்ற இந்த விஷயம் தொடர்பாக உங்களுடைய சந்தேகங்களுக்கு பதிலளிக்க நான் ஆயத்தம் உள்ளவனாக இருக்கிறேன். In case if you are not having my phone number, you can get it from Brother Santosh Johnson, and from whatever things that we are learning, you can ask me if there is any doubt you want to clarify. 1000 வருட அரசாட்சியை குறித்து பல விஷயங்களை சிந்தித்துக் கொண்டு வந்த நாம் அடுத்த விஷயங்கள் சிலவற்றை இந்த நாளிலே நாம் பார்க்க போகிறோம். We have been thinking about a lot of things of millennial kingdom, so now we are going to move forward on certain other things. 1000 வருட அரசாட்சியின் போது இந்த பூமியினுடைய நிலைமை எப்படியாக இருக்கும் என்பதை பற்றி அறிவதற்கு வேதம் சில குறிப்புகளை நமக்கு தருகின்றது. Bible has given us some references to understand how this earth is going to be during the millennial kingdom. அவைகளின் நூடாக நாம் 1000 வருட அரசாட்சியில் இந்த பூமியினுடைய நிலைமை எப்படி இருக்கிறது என்பதை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியும். Through these verses we can understand how the earth is going to be during this millennial kingdom. ஆண்டவர் மனிதனை படைத்தபோது இந்த பூமியையும் பூமியில் உள்ள அனைத்தின் மேலேயும் ஆளுகை செய்வதற்கான அதிகாரத்தை அவனுக்கு கொடுத்து அவனை ஆசீர்வதித்ததாக நாம் வாசிக்கிறோம். When God created this earth, he created the earth along and he created man, and every authority was given to man to control over the earth. அதை குறித்து ஆதியாகமம் 1ஆம் அதிகாரம் 26 முதல் 28 வரையுள்ள வசனங்களில் இவ்வாறாக நாம் பார்க்கிறோம். We can read about that in Genesis chapter 1 verses 26 to 28. பின்பு தேவன் நமது சாயலாகவும் நமது ரூபத்தின்படியேயும் மனுஷனை உண்டாக்குவோமாக, அவர்கள் சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும் ஆகாயத்து பறவைகளையும் மிருகஜீவன்களையும் பூமி அனைத்தையும் அதன் மேல் ஊறும் சகல பிராணிகளையும் ஆளக்கடவர்கள் என்றார். தேவன் தம்முடைய சாயலாக மனுஷனை சிருஷ்டித்தார், அவனை தேவ சாயலாகவே சிருஷ்டித்தார், ஆணும் பெண்ணுமாக அவர்களை சிருஷ்டித்தார். பின்பு தேவன் அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் பலுகி பெருகி பூமியை நிரப்பி அதை கீழ்ப்படுத்தி சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும் ஆகாயத்து பறவைகளையும் பூமியின் மேல் நடமாடுகிற சகல ஜீவ ஜந்துக்களையும் ஆண்டு கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி தேவன் அவர்களை ஆசீர்வதித்தார் என்று வாசிக்கிறோம். Here we read, then God said, 26-28. From 26 to 28, then God said, let us make human beings in our image, after our likeness, to have dominion over the fish in the sea, the birds of the air, the cattle, all wild animals on the land, and everything that creeps on the earth. God created human beings in his own image. In the image of God, he created them. Male and female created them. God blessed them and said to them, be fruitful and increase, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish in the sea, the birds of the air, and every living thing that moves on the earth. இவ்வாறாக தாம் படைத்த மனிதனை இந்த பூமியிலே ஆளுகை செய்யும்படியான அதிகாரத்தை கொடுத்து வைக்க, மனிதன் சாத்தானுடைய வஞ்சகத்தினாலே பாவத்தில் விழுந்ததினால் இந்த அதிகாரத்தை இழந்து போனான்.
So God created everything that is required for man, and then he gave dominion over everything to man. But man has fallen into the trap of Satan, and this position has been lost by the man. தான் சாத்தானுக்கு அடிமைப்பட்டு பாவத்திற்கு அடிமைப்பட்டு போனது மட்டுமல்லாமல் ஆண்டவர் தனக்கு ஆளும்படியாக கொடுத்த அந்த சுதந்திரமாகிய பூமியையும் சாத்தானுக்கு அவன் கையளித்து விட்டான். And since he has fallen into the trap of Satan, not just he also went into the devil's control, but also the earth which was under his control also has gone into devil's control. அதனாலேதான் நயவஞ்சகமாக இந்த உலக ஆளுகையை தன் வசப்படுத்தி கொண்ட பிசாசானவன் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இடத்திலேயே இது தன் கையில் இருக்கிறதாக அவன் உரிமை கொண்டாடுகிறதை நாம் பார்க்க முடியும். That is why the Satan who has deceptively got this earth into his control as an illegal occupier, later when he was confronting Lord Jesus Christ, he is claiming ownership of the world. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அவன் சோதித்த அந்த சந்தர்ப்பத்திலே வனாந்தரத்திலே இந்த உலக முழு இதை என்னை விழுந்து பணிந்து கொள்ளும், இவையெல்லாம் என் கையில் இருக்கிறது, அதை நான் உமக்கு தருகிறேன் என்று அவன் சொன்னதை நாம் பார்க்கிறோம். In the wilderness, when he was having a meeting with Lord Jesus Christ, he said, you bow down and worship me, and then I will give you this whole world. ஆனால் ஆண்டவர் அதற்கு எவ்விதமான அவன் பொய் சொல்லுகிறான் என்று அவனை எந்த விதத்திலும் ஆண்டவர் குற்றம் சாட்டவில்லை. அந்த இடத்திலே at that time we can notice that our Lord is not accusing devil of being a liar. ஏனென்றால் அது உண்மை என்பது ஆண்டவருக்கு தெரியும். Because Lord himself knows that that is true. யோவான் 14:30 வாசிக்கும் போது ஆண்டவரே சாத்தானை குறித்து இந்த உலகத்தின் அதிபதி வருகிறான் என்று கூறுகிறதை நாம் பார்க்க முடியும். In John chapter 14 verse 30, Lord himself says that Satan is the owner of the earth. 2 கொரிந்தியர் 4:4 வாசிக்கும் போது சாத்தானை பற்றி சொல்லும் போது இந்த பிரபஞ்சத்தின் தேவனானவன் என்று அவன் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறதை காணலாம். In 1 Corinthians chapter 14 verse 14, we read that Satan has been referred as the god of this earth. 1 யோவான் 5:19 இந்த உலகம் பொல்லாங்கனுக்குள் கிடக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். In 1 John chapter 5 verse 10, we read that the world is under the control of the evil one. இவ்வாறு மனிதனுக்கு ஆளும்படியாக கொடுத்த இந்த சுதந்திரம் மனிதன் பாவியானதினாலே அவன் நஷ்டப்பட்டதும் அல்ல, அவனுக்கு சுதந்திரமாக கொடுத்த இந்த பூமியும் நஷ்டப்பட்டு போக ஆண்டவர் மனிதனையும் மனிதனுக்கு சுதந்திரமாக கொடுத்த இந்த பூமியையும் மீட்டுக் கொள்வதற்கு திட்டம் தீட்டினார். So originally this earth and this inheritance was given to man, but later when it was gone into the hands of the devil, God had to come and intervene, and then he had to redeem man and the earth and to get back to normalcy. அதற்கென்று தம்முடைய குமாரனை இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பினார். For that he sent his only begotten son into this earth. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தந்தையினுடைய திருவுள்ள சித்தத்திற்கு கீழ்ப்படிந்து தம்மை கிரயமாக கொடுத்து மீட்பின் திட்டத்தை நிறைவேற்றி முடித்தார். Our Lord Jesus Christ submitted himself to the will of the Father, and then he gave himself as a ransom, and he fulfilled the plan of redemption. அவருடைய இரத்தத்தினாலே சம்பாதிக்கப்பட்ட அந்த மீட்பு மனிதனுக்கு அனுபவத்தில் வரும்போது 2 கட்டங்களிலாக அது நிறைவேறுகிறதை நாம் பார்க்க முடியும். When man is experiencing the redemption in a practical sense, he can experience it in 2 senses. அவன் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அவன் ஆவியிலே மீட்பை அடைகிறான். When he accepts the Lord Jesus Christ, at the time he is redeemed, he is getting salvation in the spirit. மனிதனுடைய மீட்பின் ஒரு பகுதி அப்பொழுது நிறைவேறுகிறதை நாம் பார்க்க முடியும். One part of man's redemption is fulfilled at that point of time. அதே நேரத்தில் அவனுடைய சரீரம் மீட்கப்படாத நிலைமையிலேயே இருக்கிறது. At that point, his body is still not redeemed. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வருகையின் போது மனிதனுடைய சரீர மீட்பு நிறைவேறும். So the redemption of the body of man will happen during the coming of the Lord Jesus Christ. ரோமர் 8:23 வசனம், Romans chapter 8 verse 23, பிலிப்பியர் 3:20-21 Philippians chapter 3 verse 20 and 21. ஆகிய வசனங்களிலே நாம் இதை குறித்து வாசிக்க முடியும். இன்னும் பல வசனங்கள் இருக்கின்றன. In these verses we can read about this, and many more verses are also there. எப்படி மனிதனுடைய மீட்பு 2 கட்டங்களிலாக நிறைவேறுகின்றனவோ அதுபோல ஆண்டவர் கல்வாரி சிலுவையிலே மீட்பின் செயல் திட்டத்தை நிறைவேற்றி முடித்த போது இந்த பூமியினுடைய மீட்புக்கான திட்டத்தையும் நிறைவேற்றி முடித்தார். So just like how the redemption of man has been being fulfilled in 2 parts, when the Lord Jesus Christ died on the cross, he also fulfilled the redemption plan of the earth in 2 parts.
அந்த பூமியினுடைய மீட்பினுடைய முதல் கட்டம் 1000 வருட அரசாட்சியின் போது நிறைவேறும். The first part of earth's redemption will be fulfilled during the millennial kingdom. அந்த மீட்புக்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுவதுதான் உபத்திரவ காலத்தில், அதாவது தானியேலின் 70வது வாரத்தில் நடைபெறக்கூடிய அந்த தேவனுடைய நடவடிக்கைகள். All the events that are happening during the tribulation time, which is the 70th week of Daniel, are the pre-events that are happening for preparing the earth for the redemption. அந்த நிலையில் ஆண்டவர் தம்முடைய 1000 வருட அரசாட்சியை தொடரும் போது இந்த பூமியினுடைய மீட்பின் முதற் கட்டம் நிறைவேறும். So when Lord Jesus Christ starts commencing the millennial kingdom reign, the first part of earth's redemption will be fulfilled. பிற்பாடு புதிய வானம் புதிய பூமி உருவாகும் போது இந்த பூமியானது பூமியினுடைய மீட்பு அதனுடைய முழுமையாக நிறைவேறப்படுகிறதை நாம் பார்க்க முடியும். Later, when the new heavens and new earth is created, the redemption of earth will be completed in its own fullness. இப்படி பூமியானது மீட்படைவதினால் அந்த மீட்படைவதின் நிமித்தமாக இயல்பாகவே பல மாற்றங்கள் பூமியிலே நடைபெறும். Since the earth is going to be redeemed, as a process of redemption, naturally, generally, there will be a lot of changes that are happening in the earth. அப்படியானால் அதிலே 1000 வருட அரசாட்சியின் போது பூமியினுடைய அந்த முதற்கட்ட மீட்பு நிறைவேறுவதனால் 1000 வருட அரசாட்சியில் பூமிக்கு ஏற்படுகின்ற மாற்றங்கள் என்னென்ன என்பதை பற்றி நாம் வேதத்தில் விரிவாகவே பார்க்க முடியும். So in the beginning of the millennial kingdom, when the first phase of the earth's redemption is happening, generally a lot of changes are going to be happening in the earth. So all those things we can actually see in detail through the verses of the Bible. அநேக விஷயங்கள் அதிலே நாம் படிக்க வேண்டியது இருக்கிறது. ஆனால் நேரம் மிக குறைவாக இருக்கிறதுனால நான் எல்லாவற்றையும் சொல்ல விரும்பவில்லை. 1-2 குறிப்புகள் மட்டும் உங்களுடைய சிந்தனைக்காக நான் கொண்டு வருகிறேன். There are a lot of things we can study in this topic, but because of the lack of time, I'm just going to highlight 1 or 2 important things to you. இந்த பூமியானது தன்னுடைய பாவத்தன்மையிலிருந்து சாபத்திலிருந்து அது முதற்கட்டமான அந்த மீட்பை அடைவதற்கான காரணம் இந்த பூமியை தன்னுடைய வஞ்சகமான செயல்களினாலே வஞ்சித்துக் கொண்டிருக்கின்ற பாழ்படுத்தி கொண்டிருக்கிற சாத்தானும் அவனது சேனைகளும் பாதாளத்தில் தள்ளி அடைக்கப்பட்டு முத்திரை போடப்படுகிறார்கள். In the first stage of redemption of the earth, the most important thing that is going to happen to earth is that the devil and all his angels are going to be put under the bottomless pit. They have been spoiling the earth all along. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 20ஆம் அதிகாரத்தின் முதல் 3 வசனங்களிலே நாம் அதை பார்க்கலாம். We can see that in Revelation chapter 20, the first 3 verses. ஒரு தூதன் பாதாளத்தின் திறவுகோலையும் பெரிய சங்கிலியையும் தன் கையிலே பிடித்துக்கொண்டு வானத்திலிருந்து இறங்கி வர கண்டேன். பிசாஸ் என்றும் சாத்தான் என்றும் சொல்லப்பட்ட பழைய பாம்பாகிய வலுசர்ப்பத்தை அவன் பிடித்து அதை 1000 வருஷம் அளவும் கட்டி வைத்து அந்த 1000 வருஷம் நிறைவேறும் வரைக்கும் அது ஜனங்களை மோசம் போக்காதபடிக்கு அதை பாதாளத்திலே தள்ளி அடைத்து அதன் மேல் முத்திரை போட்டான் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். Here we read, I saw an angel coming down from heaven with the key of the abyss and great chain in his hand. He seized the dragon, that ancient serpent who is the devil or Satan, and chained him up for 1,000 years. He threw him into abyss, shutting and sealing it over him, so that he might not seduce the nations again till the 1,000 years were ended. After that, he must be let loose for a little while. சாத்தானை பிடித்து அவனை கட்டி 1000 வருஷம் அளவும் அவனை பாதாளத்தில் தள்ளி அடைத்து முத்திரை போடுவது 1000 வருட அரசாட்சிக்கான ஆயத்த நடவடிக்கைகளில் ஒன்றாக இருக்கிறது. So one of the initial things that is going to be for the millennial kingdom is that angel is capturing Satan, he is chaining him and he is putting him under the bottomless pit for 1,000 years. அதற்கு அப்புறமாக 4ஆம் வசனத்திலிருந்து 1000 வருட அரசாட்சி ஆரம்பமாகிறதை நாம் பார்க்க முடியும். And from verse 4 onwards we can see that the millennial kingdom is commencing. அப்போ 1000 வருட அரசாட்சியின் போது அந்த காலகட்டத்தில் சாத்தான் இந்த பூமியில் இருக்க மாட்டான். So during the millennial kingdom, during that time, devil will not be in this earth. அவனே இல்லாத ஒரு உலகம் நீங்கள் கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்கும் என்று. If Satan is not there in this earth, you can imagine what kind of earth it is going to be. அதனாலே இந்த பூமியிலே மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்படும் என்பதை நாம் உணர வேண்டும். So because of this, great changes will happen in the earth that we need to understand. அப்போ ஒரு கேள்வி நியாயமாக எழும்பும். So generally we will have a question now. சாத்தான் கட்டப்படுகிறான் என்று சொல்லி இருக்கிறது. ஆனால் சாத்தானும் அவனது சேனைகளும்
அப்படித்தான் நம்ம பொதுவாகவே வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். ஆனா சாத்தான் கட்டப்படுவான் என்று சொல்லி இருக்கிறது, அவனது சேனைகளும் அவனை சார்ந்த தூதர்களும் கட்டப்படுவார்களா, அதற்கு ஆதாரம் இருக்கிறதா என்ற ஒரு கேள்வி எழும். So here it is mentioned that devil is going to be chained, but generally we may think that devil is also having a lot of other angels and evil forces. So all those evil devils and all the other fallen angels are also going to be chained, or what? இதை குறித்து நாம் வேதத்திலே வாசிக்கும் போது ஒரு உண்மையை நாம் கண்டுகொள்ள முடியும். When we read about this in the Bible, we can understand certain facts. ஆரம்பத்தில், துவக்கத்தில் சாத்தான் ஆண்டவருக்கு எதிராக பெருமை கொண்டு கலகம் செய்தபோது, பாவம் செய்தபோது, அவனோடு சேர்ந்து ஒரு கூட்டம் தூதர்களும் தேவனுக்கு எதிராக கலகம் பண்ணினார்கள். In the beginning, when devil rebelled against God, when he sinned against God, along with the devil, there were a group of angels, host of angels, who also rebelled against God. ஆண்டவர் சாத்தான் மீது நடவடிக்கை எடுத்து அவனை வைத்திருந்த அந்த ஸ்தானத்திலிருந்து அவனை தள்ளின போது, அவனோடு கூட இணைந்து தேவனுக்கு எதிராக கலகம் பண்ணின அந்த தூதர்களையும் சேர்த்தே தள்ளினார் என்பதை நாம் வேதத்தின் மூலமாக அறிய முடியும். From the Bible, we can understand when God pushed devil out of heaven, he also pushed the host of angels that were with Satan at that time. அதனாலே தான் சாத்தானும் அவனது தூதர்களும் அவனை சார்ந்த தூதர்களும் என்று நாம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். That is why we continuously read in the Bible Satan and this host of angels. எபேசியருக்கு எழுதின நிருபம் 6ஆம் அதிகாரம் 10 முதல் 12 வரையுள்ள வசனங்களை வாசிக்கும் போது, And we read Ephesians chapter 6 verses 10 to 12. அதிலே நமக்கு போராட்டம் யாரோடு அல்ல, யாரோடு நமக்கு போராட்டம் இருக்கிறது என்று சொல்லும்போது சாத்தானையும் அவனோடு கூட இருக்கக்கூடிய சேனைகளை பற்றியும் சொல்லி இருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும். Here we read about with whom we are not battling and with whom we are battling. In this verse we can read about Satan and his host of angels. குறிப்பாக வசனம் 12, especially verse 12. ஏனெனில் மாம்சத்தோடு இரத்தத்தோடும் அல்ல, துரைத்தனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும் வானமண்டலங்களில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடும் நமக்கு போராட்டம் உண்டு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Here we read, for our struggle is not against human force, but against cosmic powers, against the authorities and potentates of this dark age, against the superhuman forces of evil in the heavenly realms. அப்படியானால் சாத்தான் ஆரம்பத்தில் பாவம் செய்து தேவனுக்கு எதிராக கலகம் பண்ணின போது, ஆண்டவர் அவனை தள்ளிவிட்ட போது, அவனோடு கூட சேர்ந்து தேவனுக்கு எதிராக போராடின தூதர்களும் தள்ளப்பட்டார்கள் என்பதை நாம் அறிவோம். In the beginning, we understand that when devil rebelled against God, along with the Satan, God also casted away all the other host of angels who were with the devil. அவர்கள் இப்பொழுது தங்களுடைய தலைமையகமாக வானத்தை வைத்துக்கொண்டு அங்கிருந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும். From this we can understand now they are having the heaven as their sitting place, and then they are operating from there. ஒரு சந்தர்ப்பம் வரும் பொழுது அங்கிருந்தும் அவர்கள் தள்ளப்படுவார்கள். In one particular situation they will also be casted away from that particular place. அது உபத்திரவ காலத்தின், அதாவது தானியேலின் 70வது வாரத்தின் மத்திய பகுதியில் வானத்தில் அந்த யுத்தம் நடைபெறும் என்று வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In Revelation we can read that they will be casted out from the sky as well during the tribulation time, in the middle of the tribulation. 12ஆம் அதிகாரம் 7 முதல், வெளிப்படுத்தல் 12ஆம் அதிகாரம் 7 முதல் 9 வரையுள்ள வசனங்களில் நாம் அதை பார்க்கலாம். Revelation chapter 12 verses 7 to 9 we can read about this. வானத்திலே யுத்தம் உண்டாயிற்று, மிகாவேலும் அவனை சேர்ந்த தூதர்களும் வலுசர்ப்பத்தோட யுத்தம் பண்ணினார்கள். வலுசர்ப்பமும் அதை சார்ந்த தூதரும் யுத்தம் பண்ணியும் ஜெயங்கொள்ளவில்லை. வானத்தில் அவர்கள் இருந்த இடமும் காணப்படாமற் போயிற்று. உலகம் அனைத்தையும் மோசம் போக்குகிற பிசாசு என்றும் சாத்தான் என்றும் சொல்லப்பட்ட பழைய பாம்பாகிய பெரிய வலுசர்ப்பம் தள்ளப்பட்டது. அது பூமியிலே விழத்தள்ளப்பட்டது. அதனோட கூட அதை சேர்ந்த தூதரும் தள்ளப்பட்டார்கள். Here we read, then war broke out in heaven. Michael and his angels fought against the dragon. The dragon with his angels fought back, but he was too weak, and they lost their place in heaven. The great dragon was thrown down, that ancient serpent who led the whole world astray, whose name is devil or Satan. He was thrown down to the earth and his angels with him. அப்போ இதிலிருந்து நீங்கள் புரிந்திருப்பீர்கள், ஆதியிலே சாத்தான் பாவம் செய்த போது அவனுக்கு எதிராக, அவனோடு கூட சேர்ந்து தேவனுக்கு எதிராக கலகம் பண்ணின அந்த தூதர்கள் சாத்தான் தள்ளப்பட்ட போது அவர்களும் தள்ளப்பட்டார்கள்.
From here we can understand in the beginning when Satan rebelled against the God, he was casted out from heaven along with his host of angels. அதுபோல உபத்திரவ காலத்தின் மத்தியிலே வானத்தில் யுத்தம் நடக்கும் போது சாத்தான் தள்ளப்படுகிற நேரத்தில் அவனை சார்ந்த தூதர்களும் தள்ளப்பட போகிறார்கள் என்பதை நாம் வாசிக்கிறோம். Likewise, when we read during the tribulation time, when there is a battle that is going on in heaven, at the same time the devil was casted out of heaven along with his angels. அப்படியானால் If this is so, 1000 வருட அரசாட்சியின் துவக்கத்தில் in the beginning of சாத்தானை பிடித்து தள்ளி பாதாளத்தில் அடைக்கும் போது, முத்திரை போடும் போது, அவனை சார்ந்த தூதர்களையும் சேர்த்துத்தான் தள்ளி அடைத்து முத்திரை போட்டு விடுவார்கள் என்பது நியாயமாக நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. In the beginning of the millennial kingdom, when the devil is chained and when he is thrown into the bottomless pit, we can clearly understand all the host of angels along with the devil will also be thrown into the bottomless pit. அது அங்கே சொல்லவில்லை, அவ்வளவுதான். It was not mentioned there, but we can understand it. அப்போ சாத்தானும் அவனது தூதர்களும் இல்லாத ஒரு யுகம், ஒரு காலகட்டம் அந்த பூமி எப்படி இருக்கும்? So it is going to be a season where there is no devil and his angels. So just imagine how that is going to be. அது 1000 வருட அரசாட்சியின் அந்த பொற்காலத்தின் ஒரு சிறப்பு அம்சமாக இருக்கிறது. So this is going to be the millennial kingdoms, the great speciality of that lovely day. அது மட்டுமல்ல, 1000 வருட அரசாட்சியினுடைய மற்றொரு சிறப்பு அம்சம் என்னவென்று கேட்டால், Another speciality about the millennial kingdom is இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் அவைகளுக்கு இப்போது இருக்கிற அந்த நிலைமை முற்றிலுமாக மாறுகிறதை நாம் உணர முடியும். all the living creatures that are living in this earth, their nature will be changed during the millennial kingdom. ஆண்டவர் மனிதனை படைத்தபோது அவனை இந்த பலுகி பெருகி பூமியை ஆண்டு கொள்ளும்படி சொன்னார், எல்லாவற்றையும் ஆண்டு கொள்ளும்படி சொன்னார், உயிரினங்கள் மேல் அனைத்திலும் அவனை அதிகாரியாக வைத்தார். When God created this earth, he created everything, and then he gave control to man to rule over all the living beings and all the things that are under the earth. ஆனால் மனிதன் பாவம் செய்த போது இந்த நிலைமை மாறிற்று. But when man committed sin, this situation was changed. உயிரினங்களுக்கும் மனிதர்களுக்கும் இடையிலான அந்த உறவு பாதிக்கப்பட்டது. The relationship between man and the living creatures got affected. சில கடுமையான பயிற்சி கொடுத்து சில மிருகங்களை மனிதர்கள் தங்கள் வசப்படுத்தி தங்களுடைய தேவைக்கு ஏற்ப அதை பயன்படுத்திக் கொள்ளுகிறார்கள் என்பதை நாம் காண்கிறோம். After lot of training, men are seducing some of the animals to make them live according to the way they want them to live. அப்படித்தானே பல மிருகங்களை அடக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் வீடுகளிலே, அது மற்றும் சர்க்கஸ்களில் எல்லாம் பயன்படுத்துகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். That is how the animals are under control in some of the animals in the house and some of them in the circus as well. ஆனால் சில வேளைகளிலே நீண்ட காலமாக அவர்கள் பயிற்றுவித்து அவர்கள் பழக்கி கொண்டு வருகிற அந்த மிருகங்களாலேயே அவர்கள் தாக்கப்பட்டு மரித்திருக்கிற சம்பவங்களையும் ஏராளமாக நாம் வாசித்திருக்கிறோம். But even in this kind of a situation, we also hear about some news like these own animals who are trained by men is attacking their own owners. ஆனால் உயிரினங்களுக்கும் மனிதனுக்கும் இடையிலே சுமூகமான உறவில்லை. So therefore there is no amicable relationship between the living beings and the men. ஆனால் இந்த நிலைமையெல்லாம் மாறும். But all the situations are going to change. ஏசாயா 11ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் அதை குறித்து வாசிக்க முடியும். We can read about that in Isaiah chapter 11. அதனுடைய 6வது வசனத்திலிருந்து Isaiah chapter 11 from verse 6 onwards. அப்பொழுது ஓனாய் ஆட்டுக்குட்டியோட தங்கும், புலி வெள்ளாட்டுக்குட்டியோட படுத்துக்கொள்ளும், கன்றுக்குட்டியும் பாலசிங்கமும் காளையும் ஒருமித்திருக்கும், ஒரு சிறு பையன் அவைகளை நடத்துவான், பசுவும் கரடியும் கூடிமேயும், அவைகளின் குட்டிகள் ஒருமித்து படுத்துக்கொள்ளும், சிங்கம் மாட்டை போல் வைக்கோல் தின்னும், பால் குடிக்கும் குழந்தை விரியன் பாம்பு வளையின் மேல் விளையாடும், பால் மறந்த பிள்ளை கட்டுவிரியன் புற்றிலே தன் கையை வைக்கும், என் பரிசுத்த பர்வதம் எங்கும் தீங்கு செய்வாரும் இல்லை, கேடு செய்வாரும் இல்லை, சமுத்திரம் ஜலத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது போல பூமி கர்த்தரை அறிகிற அறிவினால் நிறைந்திருக்கும் என்று வாசிக்கிறோம். Here we read from verse 6, then the wolf will live with the lamb and the leopard lie down with the kid. The calf and the young lion will feed together with a little child to tend them. The cow and bear will be friends and their young will lie down together. The lion will eat the straw like cattle. The infant will play over cobra's hole and the young child dance over viper's nest. There will be neither hurt nor harm in all my holy mountain, for the land will be filled with the knowledge of the Lord as the waters covers the sea. என்னுடைய பர்வதம் எங்கும்
தீங்கு செய்வாரும் இல்லை, கேடு செய்வாரும் இல்லை என்று சொல்லுவதிலிருந்து தெரிகிறது. இவைகளை எல்லாம் செய்ய தூண்டுகிற சாத்தானும் அவனது தூதர்களும் இல்லையே. From the verse, it says like, there will be neither hurt nor harm in all my holy mountain. From this we can understand the reason for all this harm, who is the devil and his angels, are not going to be a part of the millennial kingdom. அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்புமிக்க பொற்காலமாக இருக்கும் அது. So this period is going to be a very special golden age. அது போலவே அந்த காலகட்டத்தினுடைய மற்றொரு சிறப்பு அம்சம் என்னவென்று கேட்டால், அதிலே முட்கள் அதிகம் இருக்க, முட்களை நாம் பார்க்க முடியாது. Another speciality of the millennial kingdom is that we are not going to see any thorns. ஏசாயா 53ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் அதை குறித்து பார்க்க முடியும். We can see that in Isaiah chapter 53. 55, மன்னிக்க வேண்டும், 55:13. Apologies, Isaiah 55 verse 13. முட்செடிக்கு பதிலாக தேவதாரு விருட்சம் முளைக்கும், காஞ்சொரிக்கு பதிலாக மிருது செடி எழும்பும், அது கர்த்தருக்கு கீர்த்தியாகவும் நிர்மூலமாகாத நித்திய அடையாளமாகவும் இருக்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை காணலாம். Here we read, pine trees will grow in place of camel thorn, myrtles instead of briars. All this will be memorial for the Lord, a sign that for all time will not be cut off. மனிதன் பாவம் செய்த போது கடவுளுடைய படைப்பில் முள் இருக்கவில்லை. When man committed sin in original creation of God, there was no thorn. மனிதன் பாவம் செய்ததற்கு பிற்பாடு அதனுடைய சாபத்தின் விளைவாகத்தான் இந்த பூமியானது முள்ளையும் நெருஞ்சையிலையும் முளைப்பித்தது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். After man committed sin, because of the consequence of the sin, earth started producing thorns and other things in the world. 18வது வசனத்திலே நான் வாசிக்கும் போது, ஆதியாகமம் 3:18, அது உனக்கு முள்ளும் குறுக்கும் முளைப்பிக்கும், வெளியின் பயிர் வகைகளை புசிப்பாய் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In Genesis chapter 3 verse 18 we can read, it will yield thorns and thistles for you, you will eat the produce of the field. பாவத்தையும் பாவத்து நிமித்தமாக வரக்கூடிய சாபத்தையும் நீக்குவதற்காக நமக்காக கல்வாரி சிலுவையிலே பலியான நம்முடைய இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்து சாபத்தின் அடையாளமாயிருக்கிற முள்ளினால் பின்னப்பட்ட கிரீடத்தை சூட்டி துன்புறுத்தப்பட்டதை நாம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். Our Lord Jesus Christ is the one who came to abolish the sin and the consequence of sin, which is the curse. And when he died on the cross, he took the thorn of curse upon his head. மத்தேயு 27, 29, 30 அதை பற்றி சொல்லி இருக்கிறதை நாம் காண முடியும். In Matthew chapter 27 verses 29 and 30 we can read about this. முள்ளுகளால் ஒரு முடியை பின்னி அவர் சிரசின் மேல் வைத்து, அவர் வலது கையில் ஒரு கோலை கொடுத்து, அவருக்கு முன்பாக முழங்காற்படியிட்டு, யூதருடைய ராஜாவே வாழ்க என்று அவரை பரியாசம் பண்ணினார்கள் என்று பார்க்கிறோம். And plaiting a crown of thorns, they placed it on his head and stick on his right hand, falling on his knees before him, they jeered at him, "Hail, King of Jews!" ஆண்டவர் அன்றைக்கு இந்த சாபத்தின் அடையாளமாயிருக்கிற முள் கிரீடத்தை சூட்டப்பட்டதினால் அந்த சாபத்தை நீக்கினார். 1000 வருட அரசாட்சியின் போது அந்த சாபம் இருக்காது. Our Lord removed this curse by taking that curse of the thorns on his head during that time. So because of that, during the millennial kingdom, there is not going to be this curse of thorns. அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்புமிக்க பொற்காலமாக இருக்கும் 1000 வருட அரசாட்சியின் காலம். The millennial kingdom is going to be a very special golden age. அது மட்டுமல்ல, 1000 வருட அரசாட்சியினுடைய அந்த காலத்தின் மற்றொரு சிறப்பு அம்சம், யுத்தங்களே இல்லாத ஒரு காலகட்டமாக அது இருக்கும். Another speciality of the millennial kingdom is that there is not going to be any battles or wars during that time. பூமியின் வரலாறு என்று சொன்னாலே அது யுத்தங்களின் வரலாறு என்றும் சொல்லலாம். When we think about the history of the earth, we can also consider it as a history of wars. மனிதனுடைய வரலாறு என்று சொன்னாலே அது போர்களின் வரலாறு என்று சொல்லலாம். Man's history can also be called as history of battles. எனக்கு தெரிந்த அளவு, ஒருவேளை அது எப்படி என்று எனக்கு தெரியவில்லை, உங்களில் யாருக்காவது அது தெரிந்திருந்தால் கூட நீங்க சொல்லலாம். எனக்கு தெரிந்த அளவு பைபிளில் நடந்த முதல் யுத்தம் என்பது ஆதியாகமம் 14ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கிற அந்த ஆபிரகாமினுடைய இனத்தானாகிய லோத்து அவர்களை சிறைப்படுத்தி கொண்டு போன அந்த யுத்தத்தை பற்றி நாம் வாசிக்கிறோம். பிற்பாடு அவர்களை மீட்டு கொண்டு வந்தார் ஆபிரகாம். அந்த சம்பவத்தை நாம் வாசிக்கிறோம் 14ஆம் அதிகாரத்தில். அதுதான் யுத்தமாக பைபிளில் எழுதப்பட்டிருக்கிற முதல் யுத்தம்.
As far as I know, the first battle that is recorded in the Bible is mentioned in Genesis chapter 14 when the people came and captured Lot, and then Abraham had to go there and redeem Lot and bring him back. I think this is the first battle or the war that is recorded in the Bible. அதற்கு முன்பு பல யுத்தங்கள் நடந்திருக்கலாம். Maybe there may be other battles or wars that have happened before that. ஏனென்றால் கொலைகள் நடந்திருக்கின்றனவே. Because murders have happened, isn't it? அப்புறம் நிம்ரோத் மாபெரும் ஒரு வீரனாக இருந்தானே. And Nimrod was a great warrior. அதனாலே அது யுத்தங்கள் நடந்திருக்கலாம், ஆனால் எழுதப்பட்டிருக்கவில்லை. So there might have been other battles that have happened before that, but it is not recorded. அப்ப அதிலிருந்து ஆரம்பித்தால் எத்தனை எத்தனை யுத்தங்கள் இந்த பூமி சந்தித்திருக்கிறது. So from that point onwards, if we consider how much of battle this earth has faced. இதுவரைக்கும் உலகத்தில் நடந்த இந்த 2020 வரை இதுவரை பூமியில் நடந்த யுத்தங்கள் மொத்தம் எத்தனை என்பதை பற்றி கணக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டேன். பலருடைய உதவியை நாடினேன். ஆனால் என்னுடைய முயற்சி வெற்றியடையவில்லை. இல்லை என்றால் நான் அதையெல்லாம் இப்போது உங்களுக்கு பட்டியல் போட்டு சொல்லியிருப்பேன். I wanted to calculate how many wars and battles have happened in this earth from the beginning of time till 2020, but I also seek a lot of references and stuff like that, but I couldn't get a concrete number. Otherwise, I would have given you an extensive list. இப்போ ஒவ்வொரு நாடுகளில் நடந்த யுத்தங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. So now we can understand like the battles that have happened in different countries are recorded. அதே போல இரு இனங்களுக்கு இடையிலே நடக்கின்ற யுத்தங்கள் அது பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. Also the battles that have taken place between two nations or communities are also recorded. ஆனா இது எல்லாமே சேர்த்து இந்த இந்த உலகத்தில் மொத்த நடந்த யுத்தங்கள் என்று கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. Altogether, how many battles have happened in this world in total we cannot find. ஒருவேளை இப்போது இருக்கிற இளைஞர்கள் அப்படி தட்டி விட்டு கண்டுபிடித்து விடுவார்களோ என்னவோ எனக்கு தெரியாது. So maybe the youngsters of these days, maybe they may be googling it and find out the number of wars. I don't know. கோடிக்கணக்கான யுத்தங்கள் இதுவரைக்கும் நடந்திருக்கிறது. Millions and billions of wars have already happened in this earth. உலகப் போர் என்ற நிலையில் சிறப்பித்து கூறப்பட வேண்டிய யுத்தங்கள் 2 மட்டும் நடந்திருக்கின்றன. There are only 2 wars that are categorized as world wars. இது இல்லாமல் சிறிதும் பெரிதுமான யுத்தங்கள் எத்தனை நடந்திருக்கின்றன. Apart from this, small and big battles have happened multiple times in thousands and thousands of times. ஆனால் 1000 வருட அரசாட்சிக்கு முன்னாடி ஒரு யுத்தம் நடைபெறும், ஒரு மிகப்பெரிய யுத்தம். But a great war is going to happen before the millennial kingdom. அது தீர்க்க தரிசன கணிப்புப்படி உலக 4வது உலக மகா யுத்தமாக அது இருக்கும். According to the prediction of the prophecies, it is going to be the 4th world war. இதற்கு இடையிலே ஒரு யுத்தம் நடைபெற வேண்டும். In between, there is going to be another big war. 1000 வருட அரசாட்சியை பற்றி கூட நாம் சொல்லுகின்ற நேரத்தில் 1000 வருட அரசாட்சி ஒரு யுத்தத்தை தொடர்ந்து ஆரம்பமாகும், ஒரு யுத்தத்திற்கு முன் முடிவடையும். When we consider the millennial kingdom, this will start before a battle and it will also end before a battle. 1000 வருட அரசாட்சியினுடைய 1000 வருட அரசாட்சி துவங்குவதற்கு முன் நடைபெறக்கூடிய யுத்தத்திற்கு பெயர்தான், அது பிரபலமாக கிறிஸ்தவ வட்டாரத்தில் பேசப்படுகிற யுத்தம், அர்மகதோன் யுத்தம். Battle that is going to happen before the millennial kingdom is the Armageddon war, which is very popular among the Christian community. இந்த அர்மகதோன் யுத்தத்தில் பங்கு பெறுகிற இராணுவங்கள் அழிக்கப்படுவார்கள், முற்றிலுமாய் அழிக்கப்படுவார்கள். இதை தலைமை தாங்கி நடத்துகின்ற அந்தி கிறிஸ்துவும் கள்ள தீர்க்கதரிசியும் உயிருடனே பிடிக்கப்பட்டு நரகத்தில் தள்ளப்படுவார்கள். அந்த யுத்தத்தில் பயன்படுத்தின ஆயுதங்கள் எல்லாம் நிர்மூலமாக்கப்படும். This all the nations and the people who have participated in the Armageddon war will be abolished, and the Antichrist and the false prophet will also be killed, and along with that, all the weapons that are used during the Armageddon war will also be abolished. ஆக ஆயுதங்கள் இல்லாத ஒரு காலகட்டமாக இருக்கும், யுத்த ஆயுதங்கள் இல்லாத ஒரு காலகட்டமாக இருக்கும். So this millennial kingdom is going to be a time where there is going to be no weapons.
சில குறிப்பிட்ட சந்தர்ப்பங்களிலே ஒவ்வொரு நாடுகளும் போட்டி போட்டு தங்களுடைய ஆயுத பலத்தை காண்பிப்பதற்காக சில நிகழ்ச்சிகள் நடத்துவதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். In many circumstances, we have witnessed that a lot of countries, they want to show their military power. போட்டி போட்டுக்கொண்டு ஆயுதங்களை அவர்கள் தயாரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். They are competing with each other in producing the weapons for their countries. ஒரு பக்கம் அணு ஆயுத குறைப்புக்கான அல்லது ஆயுத குறைப்புக்கான மாநாடு நடைபெறும். And one side, we can see the conferences are happening for reducing the atomic weapons and all the other weapons. ஆயுதத்தை அங்கே தயாரிப்பதற்கு அறிவியல் அறிஞர்களுக்கு விஞ்ஞானிகளுக்கு உத்தரவு கொடுத்துவிட்டு இங்கே வந்து உட்கார்ந்து பேசுவார்களோ என்னமோ நமக்கு தெரியாது. Probably they are giving orders to the scientists to make more atomic weapons, and then they are coming to the conference to discuss all these things. போட்டி போட்டுக்கொண்டு ஆயுதங்கள் தயாரித்து குவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். They are competing with each other in producing the lot of weapons. விதவிதமான நிலைமையில் Different types of weapons. ஆனால் இந்த யுத்தங்கள் ஆயுதங்கள் எதுவுமே இல்லாத ஒரு பொற்காலமாக இருக்கும் 1000 வருட அரசாட்சி. But this millennial kingdom is going to be a time without any of these weapons, and it is going to be a golden age. ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 32ஆம் அதிகாரம், In Isaiah's prophecy, chapter 32, அதனுடைய 17, 18 வசனங்களை வாசிக்கும் போது, when we read verses 17 and 18, நீதியின் கிரியை சமாதானமும் நீதியின் பலன் என்றும் உள்ள அமெரிக்கையும் சுகமுமாம், என் ஜனம் சமாதான தாபரங்களிலும் நிலையான வாசஸ்தலங்களிலும் அமைதியாய் தங்கும் இடங்களிலும் குடியிருக்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. sorry, the reference again, uncle. ஏசாயா 32, 17, 18. Isaiah 32, I'm reading verses 17 and 18. Righteousness will yield peace and bring about quiet rest forever. Then my people will live in tranquil country, dwelling undisturbed in peace and security. அதுபோல சங்கீதம் 72:7 நாம் வாசிக்கும் போது, When we also read Psalm chapter 72 and verse 7, அவருடைய நாட்களில் நீதிமான் செழிப்பான், சந்திரன் உள்ள வரைக்கும் மிகுந்த சமாதானம் இருக்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In his days may righteousness flourish, prosperity abound until the moon is no more. ஏசாயா 2:4 நாம் வாசிக்கும் போது, We read Isaiah chapter 2 verse 4. அங்கேயும் சமாதானம் நிலவுகின்ற ஒரு அனுபவத்தை பற்றி சொல்லி இருக்கிறதை நாம் வாசிக்க முடியும். There also we read about peace dwelling on that time. ஆனா இதற்கெல்லாம் காரணம் என்ன? What is the reason for all of these things? மீகா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் The prophecy of Micah, 4ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனத்தை பார்ப்போம். chapter 4 verse 3. அவர் திரளான ஜனங்களுக்குள் நியாயம் தீர்த்து தூரத்தில் உள்ள பலத்த ஜாதிகளை கடிந்து கொள்வார். அப்பொழுது அவர்கள் தங்கள் பட்டயங்களை மண்வெட்டிகளாகவும் தங்கள் ஈட்டிகளை அரிவாள்களாகவும் அடிப்பார்கள். ஒரு ஜாதிக்கு விரோதமாய் மறு ஜாதி பட்டயம் எடுப்பதில்லை, இனி அவர்கள் யுத்தத்தை கற்பதும் இல்லை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Here we read, he will be the judge among many, between many peoples, and arbiter among great and distant nations. They will hammer their swords into mattocks and their spears and pruning knives. Nation will not take up sword against nation. They will never again be trained for war. சகரியா 9:10 நாம் வாசிக்கும் போது, When we read Zechariah chapter 9 verse 10, எப்ராயிமின் நின்று ரதங்களையும் எருசலேமின் நின்று குதிரைகளையும் அற்றுப்போக பண்ணுவேன், யுத்த வில்லும் இல்லாமற் போகும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை காணலாம். Zechariah chapter 9 verse 10, here we can read, he will banish the chariot from Ephraim, the war horse from Jerusalem, the warrior's bow will be banished, and he will proclaim peace to the nations. சங்கீதம் 46:9 இப்படியாக பாடப்பட்டிருக்கிறதை நாம் வாசிக்க முடியும். In Psalm chapter 46 verse 9, we can see a song being sung like this. அவர் பூமியின் கடைமுனை மட்டும் யுத்தங்களை ஓய பண்ணுகிறார், வில்லை ஒடித்து ஈட்டியை முறிக்கிறார், ரதங்களை நெருப்பினால் சுட்டரிக்கிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In every part of the wide world, he puts an end to war. He breaks the bow and he snaps the spear. He burns the shields in the fire. ஆகவே இந்த பகுதிகளிலெல்லாம் நாம் வாசிக்கும் போது ஆயுதங்கள் இல்லாத ஒரு காலகட்டமாக, யுத்தம் இல்லாத ஒரு காலகட்டமாக அது இருக்கும் என்பதை நாம் அறிகிறோம். So from all these passages, we can understand that millennial kingdom is going to be a time without any weapons or wars and battles. இப்படி 1000 வருட அரசாட்சியை பற்றி அநேக விஷயங்கள் சொல்லிக் கொண்டு போகலாம். So we can keep on mentioning a lot of things about the millennial kingdom like this. சமூக விரோதிகள் இல்லாமல்,
சமூக விரோதிகள் இல்லாமல், without any antisocial elements, குற்ற செயல்கள் இல்லாமல், without any crimes happening, திருடர்கள் பயம் இல்லாமல், without any fear of the thieves. மக்கள் பாதுகாப்பு உணர்வோடு வாழக்கூடிய ஒரு காலகட்டமாக இருக்கும் 1000 வருட அரசாட்சியின் காலகட்டம். People will be living in a very safe and secure environment with a peace of mind. That is going to be the time of the millennial kingdom. மீகா 4:4 பாருங்கள். When we read Micah chapter 4 verse 4, அவனவன் தன் தன் திராட்சை செடியின் நிழலிலும் தன் தன் அத்திமரத்தின் நிழலிலும் பயப்படுத்துவார் இல்லாமல் உட்காருவான், சேனைகளுடைய கர்த்தரின் வாய் இதை சொல்லிற்று என்று வாசிக்கிறோம். each man will sit under his own vine or his own fig tree with none to cause alarm. The Lord of hosts himself has spoken. அப்போ அவனவன் தன் தன் திராட்சை செடியின் நிழலில் தன் தன் அத்திமரத்தின் நிழலில் பயப்படுத்துவார் இல்லாமல் உட்கார்ந்திருப்பானாம். Each man will sit under his own vine or his own fig tree with no one to cause alarm. There will not be any alarming. அது கூட அவங்க வீட்ல நல்லா அமைதியா யாரும் பயப்படுத்துவார் இல்லாம வீட்ல உட்கார்ந்திருப்பாங்கன்னு கூட இங்க வாசிக்கல. Here we are not even reading that people will be sitting in their houses without any alarming. அப்போ வீட்ல பலத்த பூட்டு போட்டு கதவினுடைய பாதுகாப்பு கூட தேவையில்லை போல தெரியுது. So there is no need to put big doors and locks to the houses as well. அது மட்டுமல்ல, அந்த அந்த இடத்துல நம்ம வாசிக்கும் போது இன்னொரு வேத பகுதியில இதே விஷயத்தை சொல்லுகிற இன்னொரு பகுதியை வாசிக்கும் போது சகரியா 3:10. Not only that, when we read a similar passage in Zechariah chapter 3 verse 10, அந்நாளிலே நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் திராட்சை செடியின் கீழும் அத்திமரத்தின் கீழும் வரவழைப்பீர்கள் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றார் அப்படின்னு வாசிக்கிறோம். Here we read the Lord of hosts is saying, you are to invite each other to come and sit under your vines and fig trees. உங்களுடைய வீடுகளுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய சிநேகிதர்களை ஒருவர் உங்களுடைய வீடுகளுக்கு வரவழைப்பீர்கள் என்று சொல்லவில்லை. உங்களுடைய திராட்சை செடியின் கீழும் நீ அத்திமரத்தின் கீழும் வரவழைப்பீர்கள் என்று சொல்லுகிறார். Here it is not mentioned that you are going to be inviting your friends to your house, but it is mentioned that you are going to invite each other to come and sit under your vines and fig trees. அப்படியானால் 1000 வருட அரசாட்சியிலே மக்கள் ஏதாவது சந்தோஷமான வைபவங்கள் நடக்கும்போது விருந்து வைப்பது கூட அந்த அத்திமரத்தினுடைய திராட்சை செடியின் கீழே அவர்கள் எந்த விதமான பாதுகாப்பு அந்த அச்ச உணர்வே இல்லாமல் சந்தோஷமாய் அவர்கள் அந்த விருந்தோம்பல் காரியங்களை நடப்பிப்பார்கள் போல் தெரிகிறது. And we can understand that even during that time when there is some special occasion or something pleasant is happening, people will be having all their functions and everything under the fig tree and the wine trees without having any other arrangement. இத சொல்லும்போது எனக்கு என்ன ஞாபகம் வருது தெரியுமா? What comes to my mind when I'm telling this is, ஆதியாகமம் 18ஆம் அதிகாரத்தில் ஆபிரகாமுடைய கூடாரத்திற்கு தேவ தூதர்கள் 3 பேர் செல்லுவார்கள். அவர்களை ஆபிரகாம் வரவழைத்து மரத்தடியில் அவர்களை ஓய்வெடுக்க வைத்து அவர்களுக்கு தண்ணீர் கொடுத்து அவர்களை பணிவிடை செய்துவிட்டு திரும்ப அவர்களுக்கு விருந்து வைக்கிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது. In Genesis chapter 18 we can read about the 3 angels coming to Abraham's house, and Abraham is making them to sit under the tree, and then he is doing all the hospitality to them, and then he is sending them off. 4 சுவருக்குள்ளேயே உட்கார்ந்து சாப்பிட்டு சலித்து போனவங்க அப்பப்போ கொஞ்சம் ஒரு சேஞ்ச் இருக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த என்ன சொல்றது திறந்த வெளி உணவகத்திற்கு சென்று செயற்கையாக உருவாக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிற செடி கொடிகளுக்கு நடுவே அலங்கார விளக்குகளுக்கு நடுவே உட்கார்ந்து அந்த மங்கின நிற வெளிச்சத்தில் சாப்பிடுவதை நாம் பார்க்கலாம். Now people are like really bored in having their food in between the 4 walls, so they are going for alfresco dining where it is artificially made with a lot of plants and lightings and everything, so they like to have candlelight dinner in such kind of an environment. ஆனால் 1000 வருட அரசாட்சியில அதெல்லாம் மிக சகஜமான விஷயமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும். But during that millennial kingdom all these things will be happening as a usual thing. நம்முடைய ஆண்டவரும் நீங்களும் நானும் கடந்த காலங்களில் வாழ்ந்த பரிசுத்தவான்களும் இனிமேல் ரட்சிக்கப்பட்டு வரப்போகிற கர்த்தருடைய பிள்ளைகளும் பரிசுத்தவான்களுமாய் சேர்ந்து அரசாட்சி செய்ய போகிற அந்த காலம் எவ்வளவு சிறப்பான காலமாக இருக்கிறது என்று யோசித்து பாருங்கள். Our Lord, you, me, and all the saints who have lived in different times, we are all going to rule together, and you can imagine how wonderful this time of millennial kingdom is going to be. இப்படி நிறைய விஷயங்கள் 1000 வருட அரசாட்சியை பற்றி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். So we can keep on telling a lot of things about the millennial kingdom.
இந்த 1000 வருட அரசாட்சியினுடைய பிரஜைகளை பற்றி பார்க்கலாம். We can consider about the people, inhabitants who are living during the millennial kingdom. அதிலே ரட்சிப்பு உண்டா இல்லையா என்பதை பற்றி நாம் படிக்க வேண்டியது இருக்கிறது. We also need to study whether the salvation is going to be there or not during the millennial kingdom. 1000 வருட அரசாட்சியிலே ஆராதனை முறைமைகள் எப்படி இருக்கும் என்பதை பற்றி படிக்க வேண்டியது இருக்கிறது. We also need to study how the worship pattern is going to be during the millennial kingdom. ஆண்டவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பை உங்களுக்கு தருவார். நீங்கள் ஜெபத்தோடு அவைகளை ஆராய்ந்து படித்துக் கொள்ளுங்கள். I believe God will give you such opportunities to study all these things, and prayerfully you can study all those things. அருமையானவர்களே, இப்படிப்பட்ட எதிர்காலங்கள், மகிமையான அனுபவங்கள் நமக்காக ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. Beloved, such kind of a future and glorious things are being prepared for us. அவைகளை எதிர்நோக்கி இருக்கிற நாம் இந்த பூமியிலே எப்படிப்பட்டவர்களாக வாழ வேண்டும்? People like us who are looking forward to this, what kind of life we are supposed to live in this earth? ஒன்றை புரிந்து கொள்ளுங்கள். We need to understand one thing. 1000 வருட அரசாட்சியை குறித்து நாம் படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். We are studying about the millennial kingdom now. ஆனால் ஆண்டவருடைய ரகசிய வருகையில் அல்லது சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலின் போது பரலோகத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற நாம் 1000 வருட அரசாட்சியின் அனுபவத்திற்குள் போவதற்கு முன்பு இடையிலே ஒரு நியாய தீர்ப்பை சந்திக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. But people like us who are going to be taken in the rapture of the church, before we enter into the millennial kingdom, we need to face the judgment between that, before that. அந்த இடையில உள்ள ஒரு நியாய தீர்ப்பு மட்டும் இல்லாமல் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு நேர அப்படியே 1000 வருட அரசாட்சிக்கு கொண்டு போனால் ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கும். If there is no judgment in between the rapture and the millennial kingdom, that would have been really nice. ஆனால் ஆண்டவர் அப்படி வைக்கவில்லை. But Lord has not arranged like that. 1000 வருட அரசாட்சிக்கு போவதற்கு, அந்த அனுபவத்திற்குள்ளே போவதற்கு முன் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டதும் நாம் முதலாவது சந்திப்பது ஒரு பெரிய நியாய தீர்ப்பை சந்திக்க வேண்டும். But Lord has not made things in that way. Before we enter into the millennial kingdom, immediately after the rapture of the church, we need to face a big judgment. அந்த நியாய தீர்ப்பு பரலோகத்தில் வைத்து நடைபெறும். That judgment will be happening in heaven. பலர் அதை நடுவானத்தில் வைத்து நடைபெறும் என்று கருதுகிறார்கள். அப்படி அல்ல, பரலோகத்தில் வைத்து நடைபெறும். A lot of people are believing that this judgment will happen in the mid-air, but I believe it is going to happen in heaven. அங்கே அந்த நியாய தீர்ப்பை அது புதிய ஏற்பாட்டு கால சபை விசுவாசிகளுக்காக மட்டும் நடைபெறக்கூடிய நியாய தீர்ப்பு. This judgment is a judgment that is specifically for the New Testament saints. இந்த நியாய தீர்ப்பை குறித்து பவுல் அப்போஸ்தலன் கொரிந்தியருக்கு எழுதின நிருபங்களிலே அழகாக சொல்லி எச்சரித்திருக்கிறார். Apostle Paul has clearly explained about this judgment in the epistles that he has written to Corinthians. 1 கொரிந்தியர் 3ஆம் அதிகாரம் ஆரம்ப வசனங்களில் அதை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும். The beginning verses முதல் of 15 வரையுள்ள வசனங்களில் in the beginning verses of 1 Corinthians chapter 3 we can read that Apostle Paul is referring to this judgment. அது போலவே 2 கொரிந்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 10வது வசனத்தில், ஏனெனில் அவனவன் சரீரத்தில் செய்த நன்மைக்கானாலும் தீமைக்கானாலும் தக்க பலனை அடையும்படிக்கு நாம் எல்லாரும் கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்திற்கு முன்பாக வெளிப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறார். And in 2 Corinthians chapter 5 verse 10, he is also mentioning that everybody need to give an account of our life before the judgment seat of Christ for every good thing or bad thing that we have done in our life. இது கூடாமல் ரோமர் நிருபம் 14ஆம் அதிகாரம் 10 முதல் 12 வரையுள்ள வசனங்களிலும் இந்த நியாய தீர்ப்பை பற்றி அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். And about this judgment, it is also mentioned in Romans chapter 10 verses 10 to 14. அங்கெல்லாமே நீங்கள் நிற்க வேண்டும், நீங்கள் எல்லாம் கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்திற்கு முன்பாக நிற்க வேண்டும் என்று நீங்கள் என்று அவர் குறிப்பிடவில்லை. In all these places, he is not mentioning that you need to stand and you need to be in the judgment seat of Christ. மாறாக நாம் நிற்போம், நாம் கணக்குப்பிவிக்க வேண்டும், நாம் வெளிப்பட வேண்டும் என்று தன்னையும் சேர்த்துதான் சொல்லுகிறார். He is including himself there. He is telling that we have to stand, we have to give an account, and we have to face the judgment. அப்போஸ்தலனாகிய பவுலே இந்த நியாய தீர்ப்புக்கு தப்ப முடியாது என்றால் பவுல் இம்மானுவேல் எம்மாத்திரம்? If even Apostle Paul cannot escape this judgment seat of Christ, then what about Paul Emmanuel? ஆகவே எல்லாருமாக சேர்ந்து இந்த நியாய தீர்ப்பிலே நாம் நின்று நம்முடைய வாழ்க்கையை குறித்து கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும். So all of us need to stand before the judgment seat of Christ and we need to give an account of our life. இந்த நியாய தீர்ப்பில் வைத்து நிர்ணயிக்கப்படுவதுதான் 1000 வருட அரசாட்சியில்
நம்முடைய ஆட்சியின் அதிகாரம். The authority that we are going to get during the millennial kingdom is going to be determined during this judgment seat of Christ. இங்க போயிட்டு தான் அங்க போகணும். We need to go here first and then only we can proceed to there. அங்கே நமக்கு ஆளுகையின் அதிகாரத்தை நிர்ணயிக்க கூடியது இந்த நியாய தீர்ப்பு. The authority that we are going to get during the millennial kingdom is going to be determined and finalized during this judgment seat of Christ. அது மட்டுமல்ல, Not only that, ஆண்டவருடைய வருகையிலே நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் போது நம்முடைய சரீரம் மறுரூபமாக்கப்பட்டு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் அல்லவா? when we are taken up during the coming of our Lord Jesus Christ, our body is going to be transformed and taken up, isn't it? மகிமையின் சரீரமாக மாறி இருக்கும் அல்லவா? It is going to be a glorified body, right? அந்த சரீரத்தினுடைய மகிமையிலும் கூட வித்தியாசம் இருக்கும். Even there is going to be a difference in the glory of the body that we are going to get. வேதம் அப்படித்தான் சொல்லுகிறது. That is what Bible is teaching us. 1 கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கும் போது உயிர்த்தெழுதலை பற்றி விரிவாக பேசுகிற அந்த அதிகாரத்தில் In 1 Corinthians chapter 15, when it is talking about the resurrection in detail, அதிலே சொல்லும்போது 40வது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம், in verse 40 we can read, வானத்துக்குரிய மேனிகளும் உண்டு, பூமிக்குரிய மேனிகளும் உண்டு. வானத்துக்குரிய மேனிகளுடைய மகிமையும் வேறே, பூமிக்குரிய மேனிகளுடைய மகிமையும் வேறே, சூரியனுடைய மகிமையும் வேறே, சந்திரனுடைய மகிமையும் வேறே, நட்சத்திரங்களுடைய மகிமையும் வேறே என்று சொல்லிவிட்டு, yeah, here he is telling that there are heavenly bodies and earthly bodies, and the splendor of the heavenly bodies is one thing, the splendor of the earthly is another. The sun has splendor of its own, the moon another splendor, and the stars yet another, and one star differs from another in brightness. After telling all these things, மகிமையிலே நட்சத்திரத்திற்கு நட்சத்திரம் விசேஷித்திருக்கிறது. and he is telling that the stars yet another, the stars, one star differs from another in brightness. இதை சொல்லிவிட்டு 42வது வசனத்தில் மரித்தோரின் உயிர்த்தெழுதலும் அப்படியே இருக்கும் என்று சொல்லுகிறார். And then he is telling in verse 42, so it is with the resurrection of the dead. மகிமையிலே நட்சத்திரத்திற்கு நட்சத்திரம் வித்தியாசம் இருப்பதை போல Every star is different in the glory, just like that. கர்த்தருடைய வருகையிலே எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற விசுவாசிகளுடைய சரீரம் மறுரூபம் அடைந்தாலும் மகிமை அடைந்தாலும் அந்த Even if- மகிமைக்கு வித்தியாசம் இருக்கும். Even if our body is going to be transformed and glorified, there is going to be a difference in the level of glory that we are going to get. அந்த மகிமையிலும் வித்தியாசம் இருக்கும் என்பது மட்டுமல்ல, 1000 வருட அரசாட்சியிலே ஆட்சி அதிகாரத்திலும் வித்தியாசம் இருக்கும். Not only there is going to be a difference in that glory, but also there is going to be difference in the authority that we are going to get in the millennial kingdom. அவையெல்லாம் பற்றி வேத ஆதாரத்தோடு விரிவாக நாம் படிக்கக்கூடிய விஷயம்தான். ஆனால் நேரம் இல்லாததினால் நான் நிறைவு செய்கிறேன். We may have to study all these things in detail with the evidence of the scripture, but because of the lack of time, I am going to conclude now. எனவே அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, So my dear brothers and sisters, இவைகள் வர காத்திருக்கிற நாம் we are waiting for all these things to happen. அங்கே 1000 வருட அரசாட்சியின் அனுபவத்திற்குள்ளே போகும் முன் Before we get into the experience of the millennial kingdom, கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்திற்கு முன்பாக நாம் நிற்க வேண்டும் என்பதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு we need to bear in mind that we need to stand before the judgment seat of Christ. நம்முடைய வாழ்க்கையை கர்த்தருடைய வசனத்தின்படி வாழ்வோம். Now let us live our life according to the word of God. கர்த்தரை மட்டும் பிரியப்படுத்துகிறவர்களாக ஜீவிப்போம். Let us live a life that is pleasing unto God and God alone. இந்த உலக காரியங்களை துச்சமென தூக்கி எறிந்து உன்னதத்தில் உள்ள காரியங்களை குறித்த சிந்தனையினால் நிரப்பப்பட்டவர்களாய் நம்முடைய வாழ்க்கை பயணத்தை தொடருவோம். Let us throw away all these worldly things, and then we need to consider the heavenly things as more prestigious, and we need to proceed our life in that direction. தேவ ஆவியானவர் அதற்கென நமக்கு உதவி செய்வாராக. May the Spirit of God help us to do so. இந்த 3 தினங்களில் இந்த இணையதளத்தின் மூலமாக வந்து கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்கு எனக்கு வாய்ப்பை அளித்த கோடம்பாக்கம் கிறிஸ்தவ சபையினருக்கும் குறிப்பாக எனது அன்புக்கினிய நண்பர் சந்தோஷ் ஜான்சன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவிக்கின்றேன். I sincerely convey my gratitude and thanks to our Kodambakkam Assembly and for my dear brother Santosh Johnson for giving me this opportunity to come online for these 3 days and to speak with all of you. அதுபோலவே என்னுடைய செய்தியை ஆங்கிலத்தில் மிக சிறப்பாக மொழியாக்கம் செய்து என்னுடைய பிரசங்க ஓட்டத்திற்கு ஈடு கொடுக்கும் வண்ணமாக எந்த விதத்திலும் அதற்கு ஸ்பீடு பிரேக்காக இல்லாமல் மிக நேர்த்தியாக இந்த மொழியாக்க பணியை செய்து எனக்கு உதவியாக இருந்த
என்னுடைய பாசத்துக்குரிய தம்பி சுரேந்திரன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவிக்கின்றேன். I also thank my beloved brother Surendran for helping in translation in a very wonderful way. அதுபோல இந்த வார்த்தைகளை கேட்ட உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய இதயம் கனிந்த நன்றியை தெரிவிக்கின்றேன். கிருபை உங்களோடு இருப்பதாக. ஆமென். I also convey my sincere gratitude and thanks to all of you who have listened to this word of God. May grace be with you now and forevermore. Praise be to God. We thank the Lord God for what He has been doing all these days. And so many Bible studies have been taken, and we praise God for that. Today also, our dear brother evangelist Paul Emmanuel, by the grace of God, he has taken in a wonderful way. So many doubts can be cleared through him in various aspects related to the eschatology. If each one of you get hold of his number, but don't disturb him too much. He may not have time to prepare, but yet in the grace of God, whenever you feel that it is important, then through some media, WhatsApp or something, you can get hold of the servant of God, the senior servant of God, Evangelist Paul Emmanuel from Sankaran Koil. And today also he dealt the subject so wonderfully and beautifully. May God's name be glorified through him. Always it is glorified through him in various places across Tamil Nadu and different other places. We praise God for his wonderful preaching and teaching. May God use him mightily in the days to come. We have seen the two parts of the millennial kingdom and the new heaven and new earth of the redemption of earth in two phases. First is millennial kingdom, and then the second is new heaven and new earth. The first phase is that we have seen the various points. The devil and his angels, Satan, would be put in the bottomless pit. And then the millennial kingdom starts. No devil. The nature of all living creatures will change. The wild animals would be very soft in the sense that it won't harm, and no thorns, no wars or battles, which is absolutely wonderful. Now the world is speaking of peace, 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 but we don't know what is going to happen in the next moment. But we know as children of God, God is in control of everything. So still wars are going on in different places in Middle East, in even here also recently between India and China in northern part of India. And so many things are going on. So no wars and battles, no weapons, no antisocial elements, no crimes, no fear of thieves. All these are going to exist during the changes that is going to take place in the earth in the first phase. Now, the judgment for the New Testament saints immediately after the rapture in heaven before millennial kingdom, that will happen. And we have to understand we can't go just, it's a cakewalk to the millennial kingdom. It is not a cakewalk. We have to perform here in this earth as good stewards, as faithful and good servants of God, so that our glorified body would make a difference. Our life should be different here, so that it will be different there, so that the Lord's name may be glorified. What a Bible study we had all these 3 days. It was so wonderful. I wanted to learn more and more. Maybe in the future, if God permits, we would like to publish book, but only the leading of the Holy Spirit would be taken into consideration. And now we thank also Brother Surendran for wonderfully translating all these 3 days, this difficult eschatology or part of eschatology, the millennial kingdom, which were all difficult terms. He has translated in a very easy way so that we could understand it better. And we praise God for Brother Surendran for having come and done his work for the glory of God.
Above all, we thank each one of you for joining in, encouraging us, praying before the meeting, after the meeting, during the meeting, and involving. And many of you are calling me now and then, and many different people I have come across during the 70 odd Bible studies. It was a wonderful time with different believers, evangelists, elders from different districts in Tamil Nadu. They are calling me and encouraging me a lot. May God's name be glorified in everything, and thank you a lot. Now, we thank God for what He's doing through these Bible studies. I'm definitely sure that all of you would have learned much from such Bible studies from different Bible teachers, especially from Evangelist Paul Emmanuel. We praise God even for this day. For the closing of the meeting, we request from Kodaikanal, Evangelist Philip. Brother Philip is available? No. I think he's left. Anyway, we will go ahead with Brother Paul Raj from Dindigal district, Evangelist Paul Raj. May Brother Paul Raj close with the word of prayer this meeting. Over to Brother Paul Raj in Dindigal. ஜெபிப்போம். எங்களை நேசிக்கிற பிதாவே, ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான இதற்காக உம்மை துதிக்கிறோம். கொடுத்த அந்த வேதவசனத்துக்காக உம்மை துதிக்கிறோம். கர்த்தாவே, ஒரு ஒளிமயமான எதிர்காலத்தை நீர் எங்களுக்கு வைத்திருப்பீர். பிதாவே, நாங்கள் தூரத்தில் காணப்படுகிறோம். ஆயிரம் வருட அந்த அரசாட்சிக்கு அந்த அரசாட்சியை நாங்களும் ஆளுகை செய்வோம் என்றதான ஒரு ஜீவனுள்ள பரமபிதா எங்கள் ஆண்டவர் எங்களுக்கு கொடுத்த அந்த வேத வாக்கியம் எங்களுடைய வாழ்க்கையில நிறைவேறப் போகிறதற்காக ஸ்தோத்திரம். பசுமையான ஒரு பொற்காலம் நெருங்கி கொண்டிருக்கிறதுக்காக உம்மை துதிக்கிறோம். ஆண்டவரே, பசுவும் கரடியும் கூடி மேயும், புலியும் வெள்ளாடும் அங்கே படுத்து கிடக்கும். ஒருமித்து நடக்கும் இந்த காலையை கூட, சிங்கத்தை கூட ஒரு சிறு பையன் நடத்தி செல்லக்கூடியவனாக இருப்பான் என்பதை அறிந்து பிதாவை நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம். இடுக்கண்கள், எங்களுடைய பாடுகள், போராட்டங்கள் எல்லாம் நீங்கும். அங்கே வியாதி இல்லை, தொல்லை இல்லை, பசி இல்லை, பட்டினி இல்லை, தீவிரவாதிகளுடைய தொல்லை இல்லை, எந்த விதமான யுத்தங்களோ கலகங்களோ பிரச்சனைகளோ இல்லை. கர்த்தாவே, சமாதானத்தோடு நாங்கள் மன நிறைவோடு சந்தோஷத்தோடு அந்த 1000 வருட அரசாட்சியிலே நாங்கள் எங்கள் தெய்வத்தோடு நாங்கள் ஆளுகை செய்வோம். அந்த பரம பதவி எங்களுக்கு நீ கொடுக்க போகிறதற்காக கர்த்தாவே, நாங்கள் கேட்டபடி அந்த 1000 வருட அரசாட்சிக்கு முன்னதாக ஒரு நியாய தீர்ப்பு உண்டு என்பதை நாங்கள் கேட்டோம். ஆண்டவரே, எங்களுடைய சரீரம் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய 2வது வருகையின் போது மறுரூபமாக்கப்படும், நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம். ஆனாலும் அந்த நியாய தீர்ப்பை சந்தித்து அந்த 1000 வருட அரசாட்சிக்குள்ளே நாங்கள் நுழைவோம் என்பதை நாங்கள் கேட்டோம். ஆகவே அசைவில்லாத ராஜ்யத்தை பெறுவர்களாகிய நாங்கள் பயத்தோடும் பக்தியோடும் உமக்கு பிரியமான ஆராதனை செய்து உங்களுடைய கிருபையை நாங்கள் பற்றி கொள்ள கிருபை தாரும். நாங்கள் வரக்கூடிய நாட்களிலே கர்த்தருக்கு நாங்கள் பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் ஆண்டவரை உண்மை உறுதியாக நாங்கள் பற்றி கொண்டு உங்களுடைய வேத வசனத்தை நாங்கள் அனுசரித்தவர்களாக, உங்களுடைய கற்பனைகளுக்கு நாங்கள் கீழ்ப்படிந்தவர்களாக உண்மை பிரியப்படுத்தி உங்களுடைய நாமத்தை மெய்ப்படுத்த நீர் உதவி செய்யும். கர்த்தாவே, 1000 வருட அரசாட்சிக்காக உண்மை துதிக்கிறோம். எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துடைய அந்த 2ஆம் வருகைக்காய் ஸ்தோத்திரம். கர்த்தாவே, அந்த பரம வாசஸ்தலத்தை நாங்கள் தரித்துக் கொள்ள வாஞ்சியா இருக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த பூமியிலே நாங்கள் பாரம் சுமந்து தவிக்கிறோம்.
உம்முடைய வருகையை நாங்கள் எதிர்பார்த்து ஏங்கி கொண்டிருக்கிறோம். கர்த்தராகிய இயேசுவே நீர் வார். ஆண்டவரே, உம்முடைய இரண்டாம் அந்த வருகையின் போது நாங்கள் மறுரூபமாக்கப்படுவோம். எங்களுடைய குடியிருப்பு பரலோகத்திலே இருக்கிறது என்பதை அறிந்து நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம். அருமையான ஒரு பொற்காலம் நெருங்கி கொண்டிருக்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம். ஆகவே எங்களுக்கு இந்த உலகத்தில் லாபமாய் இருக்கிறவைகள் எவைகளோ அவைகளை கிறிஸ்துவுக்காக குப்பையும் நஷ்டம் என்று எல்லாவற்றையும் விட்டு எங்களுடைய சபையில இருக்கக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகள், ஆண்டவரே, சமாதான குறைவு, அன்பு குறைவு, ஐக்கிய குறைவு இருக்கிறது. ஆண்டவரே, இந்த நிலைமையெல்லாம் மாற வேண்டும். மாம்சீக பிரகாரமான காரியங்கள் எல்லாம் ஒளிந்து, ஆண்டவரே, ஆவிக்குரிய அந்த காரியங்கள் என்னுடைய சபையிலே காணப்பட வேண்டும். கர்த்தர் உதவி செய்வீராக. அமைதி நிலவும் ஒரு சுக வாழ்வு கர்த்தாவே ஒரு தொழிற்கும் ரொம்ப ஆயுசுள்ளவர்கள் ஆட்சியில இருக்க மாட்டார்கள். ஆண்டவரே, உங்களுடைய நித்திய இயேசு கிறிஸ்துடைய அந்த ஆட்சிக்காக, அந்த பரலோக ராஜ்யத்தினுடைய ஆளுகைக்காக நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம். இருளின் அதிகாரத்திலிருந்து நாங்கள் விடுதலையாக்கப்பட்டு உங்களுடைய அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்திலே நாங்கள் ஆண்டவருக்கு உட்படுத்தப்படுவோம். அந்த ஆளுகை எங்களுக்கு தரப்போவதற்காக ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, தொடர்ந்து இந்த நம்பிக்கையில முன்னேறி போக உதவி செய்யும். இந்த நாளிலே இந்த வசனத்தை கற்றுக் கொடுத்த அருமையான எங்கள் மூத்த சகோதரர் பால் இம்மானுவேல், அவருக்காக துதிக்கிறோம். தொடர்ந்து நீர் அவரையும் அவருடைய குடும்பத்தை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக. வரக்கூடிய நாட்களிலே வல்லமையாக நீர் எடுத்து பயன்படுத்தும்படியாக ஜெபி மொழிபெயர்ப்பு செய்த அருமையான சகோதரருக்காக துதிக்கிறோம். இந்த ஆண்டவரே நிகழ்ச்சியை இந்த ஜூம் மூலமாக ஒழுங்கு பண்ணின கோடம்பாக்கம் திருச்சபையாருக்காக எங்கள் சகோதரர் ஆண்டவரே சந்தோஷ் ஜான்சன் அவர்களுக்காக துதிக்கிறோம். கர்த்தர் எல்லாரையும் ஆசீர்வதிப்பீராக. இந்த இணைப்பிலே கடந்து வந்த எல்லா கர்த்தருடைய ஊழியர்களையும், விசுவாசிகளையும், மூப்பர்களையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். இந்த திருக்கரத்திலே ஒப்புவிக்கிறோம். எங்களுடைய ஜெபத்தை கேட்டதற்காக ஸ்தோத்திரம். எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பட்ட நாமத்தினாலே இந்த விண்ணப்பத்தை ஸ்தோத்திரங்களோடு அர்ப்பணித்து ஏறெடுக்கிறோம். ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென். May the love of God the Father, the fellowship of the Holy Spirit, and the grace of the Lord Jesus Christ be with us now and forevermore. Amen. Thank you all once again. May God be with each one of us till we, God willing, meet tomorrow evening. And thank you, Evangelist Paul Raj. May God be with you also for the prayer. May God's name be glorified. See you till we meet tomorrow evening in the will of God. God bless.